আজ থেকে শুরু সংসদে বাদল অধিবেশন আর বাদল অধিবেশনে বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। साथियों, मैं देश के सभी सांसदों से, किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला, अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने
देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया है। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं पूरा आशा करता हूं कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर का भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। মোদী তিনি বাজেট অধিবেশনের আগে বক্তব্য রাখছিলেন সাংবাদিকদের এবং তিনি বললেন, অন্তত যে বার্তা দিলেন, রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আগামী 5টা বছর দেশের জন্য যাতে কাজ করা হয় এবং এটা অত্যন্ত গর্বের। এই 60 বছরে প্রথম তৃতীয়বার ক্ষমতায় আমারও একই সরকার ক্ষমতায় ফিরলে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এবং আগামীকাল তৃতীয় মোদী সরকারের বাজেট পেশ রয়েছে। আজ থেকে শুরু সংসদের বাজেট অধিবেশন পর্ব, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বাজেট অধিবেশনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা দেশ। সংসদে প্রধানমন্ত্রী পা রাখলেন, সংসদে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখলেন কিছুক্ষণ হলো এবং বাজেট অধিবেশনের আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, তার তাৎপর্য উঠে এলো তাঁর বক্তব্যে। দেশবাসীকে দেওয়া গ্যারান্টি, লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে চলেছি, কারণ তৃতীয়বার ক্ষমতা এসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যদিও জোট সরকার গঠন হয়েছে, কিন্তু তারপরও এই বাজেট অমৃতকালের গুরুত্বপূর্ণ বাজেট, এমনটাই আখ্যা দিয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসীকে যে গ্যারান্টি দিয়েছি তা পূরণ করার লক্ষ্যে, পূরণ করার পথে আমরা এগিয়ে চলেছি, পরিষ্কার বার্তা তুলে ধরলেন নরেন্দ্র মোদী। এদিকেই নজর, কারণ আগামী 5টা বছর আবারও পূর্ণাঙ্গ যে বাজেট কাল পেশ হতে চলেছে। কারণ
যে অন্তর্বর্তী বাজেট ছিল, কারণ যে সময় নির্বাচন থাকে সেই সময় কোনো বিদায়ী সরকার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে পারে না, তাই সেই সময় অন্তর্বর্তীকালীন যে বাজেট পেশ হয় তার উপর সরকার চলে এবং সরকার গঠনের পর ফের নতুন করে বাজেট তৈরি হয় যা আগামী 5 বছরের দিশা তৈরি করবে এবং সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদীর সরকার, এমনটাই স্পষ্ট করলেন প্রধানমন্ত্রী। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নরেন্দ্র মোদীর এই বক্তব্য। আজ সংসদে প্রবেশের আগেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী, কারণ আজ থেকে বাদল অধিবেশন শুরু। বাদল অধিবেশনের শুরুতেই বাজেট অধিবেশন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আগামীকাল মূলত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন যে বাজেট পেশ করতে চলেছেন সেদিকেই তাকিয়ে গোটা দেশ। কর ছাড়ে কতটা বৈষম্য আদৌ রাখা হবে কিনা, কি ভারসাম্য বজায় রাখা হবে এবারে বাজেটে, সেগুলো বিশেষভাবে নজর থাকছে। 7 বছর পর আবারও কোনো সরকার তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় ফিরল, যদিও জোট সরকার তৈরি হয়েছে, কিন্তু তারপরও সরকার গঠন করেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার এবং আগামী 5টা বছর খুব তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। এবং এই 5টা বছরে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে অমৃতকালের গুরুত্বপূর্ণ এই বাজেট যে আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, তারই ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বাজেট অধিবেশনের আগে যে ব্যাখ্যা অন্তত দিলেন প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর এই বাজেট মূলত আগামীকাল দেশের জন্য এক মজবুত বাজেট পেশ হতে চলেছে, তারই একটা ইঙ্গিত দিলেন। অমৃতকালের এক গুরুত্বপূর্ণ বাজেট, এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আমি আরও গোটা বিষয় নিয়ে দিল্লি থেকে নজর রাখতেই হচ্ছে, কারণ বাদল অধিবেশন শুরু হলো। প্রধানমন্ত্রী যা বললেন তারও আর একটু ব্যাখ্যা নেওয়ার চেষ্টা করবো। আমাদের প্রতিনিধি ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। ইন্দ্রাণী, একটু পরিষ্কার হওয়ার চেষ্টা করবো, কারণ সংসদে পা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী এবং আগামীকাল যে বাজেট পেশ হতে চলেছে অমৃতকালের গুরুত্বপূর্ণ বাজেট, সঙ্গে এটাও তিনি বলেন আগামী 5টা বছর যে বাজেট অন্তত দিশা দেখাবে অমৃতকালের এক গুরুত্বপূর্ণ মহা বাজেট হতে চলেছে। কি তাৎপর্য রয়েছে প্রধানমন্ত্রী যা বললেন? দেখো শর্মিষ্ঠা, আজকের এই বাজেটকে ঐতিহাসিক বললেন। আজকে আগামীকাল যে বাজেট পেশ করা হবে এবং আজকে যে বাজেট সেশন শুরু হলো তাকে ঐতিহাসিক বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কারণ 60 বছর পর কোনো একটি দল সরকার গঠন করলো এবং 60 বছর আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে তৃতীয়বার বাজেট পেশ করা হয়েছিল পার্লামেন্টে। এবং আজকেও কিন্তু যে বাজেট সেশন শুরু হলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে তৃতীয়বারের জন্য আগামীকাল নির্মলা সীতারামন তিনি বাজেট পেশ করবেন। এবং 2047 সালে যে বিকশিত ভারত গঠনের প্রতিজ্ঞা নিয়েছে মোদী সরকার, তার লক্ষ্যে এই বাজেট তৈরি হবে। একই সাথে প্রধানমন্ত্রী যেটা বললেন যে অত্যন্ত ঐতিহাসিকভাবে এই বাজেট, তার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ হচ্ছে যে আগামী 5 বছর ধরে সরকারের কাজকর্ম কীরকম হবে, সরকার দেশকে কোন জায়গায় নিয়ে যেতে চায়, এই সমস্ত কিছুই কিন্তু এই বাজেটে প্রতিফলিত হবে। আগামী 5 বছরের জন্য দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তার নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে। সুতরাং এনডিএ সরকারের আগামী 5 বছর দেশের মানুষের জন্য কী কী কাজ করবেন তার অনেকটাই কিন্তু আগামীকালে যে বাজেট পেশ করা হবে তার থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যাবে। এবং একই সাথে তিনি যে সাংসদরা তারা যাতে সংসদের স্থিতাবস্থা বজায় রাখেন, নতুন সাংসদ যারা এসেছেন তারা যাতে শিখতে পারেন কিভাবে কাজ করতে হয় বা সংসদের কাজকর্ম কিভাবে চলে, সেই সমস্ত দিকে নজর দিতে তিনি বলেছেন। এবং একই সাথে বিরোধী দলের যে সাংসদরা আছেন তাদের কাছে তারা যাতে সংসদের স্থিতাবস্থা বজায় রাখে সেই বিষয়ে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। শর্মিষ্ঠা, বেশ, এটা নিয়ে আমার সঙ্গে থাকো, আমি তোমার কাছে ফিরছি দ্রুত। অন্যদিকে বাজেট অধিবেশনের আগে বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী। খুব স্বাভাবিকভাবে লোকসভা নির্বাচন মিটেছে, এবার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশের পালা। আজ থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন এবং তার আগে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য।